In the name of God, the most merciful, the most beneficent. Nature and scope of economics. This is chapter 1, part B, covering the nature of economics and the scope of economics. Presenter NSM Saulami of Oli Academy. Okay, in the nature of economics, we have two major parts, which is science. The nature of economics can be science or art. And when we talk about science, it can be normative science or positive science that we are going to see in detail. And scope of economics at the major level that we can segregate as microeconomics and macroeconomics, which we are going to see in detail. There will be a great question. Mostly in every alternate examination, you will have that explain the nature of economics, or maybe whether economics is a science or art, like this. So you'll have to have a clear explanation of if the economics is science or art or both. So let's analyze one by one. If it is science, what is science? So let us define what should be the science, and then if economics is like science, and then we can say, okay, economics is a science, and then we will go for what should be art, and if economics is an art, and then we say if economics is an art, and then we will conclude something after seeing these things. A systematic body of knowledge which traces the relationship between cause and effect. அதுதான் சயின்ஸ். அப்போ என்ன அர்த்தம்? சயின்ஸ்னாலே எப்போவுமே ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் பாடி ஆஃப் நாலேஜ், ஒரு ப்ராப்பர் செட் ஆஃப் ரூல்ஸ், ப்ராப்பர் டிசிப்ளின் வில் பி தேர், லைக் ஃபார்முலேட்டிங் த ப்ராப்ளம் அண்ட் டேட்டா கலெக்ஷன், ஹவு டு வி டெஸ்ட் இட், இது மாதிரி ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் பாடி ஆஃப் நாலேஜ் ஷுட் பி தேர், விச் வில் பி சி தட். ஸோ economics also formulated all demand and supply theory, all these things formulated like in a scientific way, like a systematic body of knowledge, traces the relationship between cause and effect. உதாரணமா price and quantity demanded, அதை வந்து which caused price increase causing the demand, அப்படிலாம் நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா? So it is definitely on point one, it is a science. And observation of certain facts, systematic collection and classification and analysis of facts. Yes, in economics also, we systematically collect the data from the market, from individual household. நம்ம டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணி கிளாசிஃபை பண்ணி அனலைஸ் பண்ணுறோம். மேக்கிங் ஜெனரலைசேஷன் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ரெலவெண்ட் ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் ஃபார்முலேட்டிங் லாஸ் ஆர் தியரிஸ். எக்கனாமிக்ஸ்லையும் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை தியரி, இந்த மாதிரி நிறையா diminishing marginal utility. Well, there are lots of theories coming in economics based on scientific approach. And third point, it is proving that it is economics is like a science, and subjecting in the theories to the test of real world. Of course, all economics theories are tested in the real world. எல்லாமே ஒரு based on empirical test, scientific test, data collection, and test it will be done. Testing will be done. So subjecting in the theories to the test of real world is happening also. So based on all these four criteria, the 4 criteria அடிப்படையில் definitely economics is a science. Okay, like physics, chemistry, botany, economics also satisfy the above 4 characteristics. So economics is regarded as science. இப்போ what is next? ஆர்த்தா இல்லையான்னு பார்ப்போம். கீன்ஸுங்கிற எக்கனாமிக்ஸ் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காரு ஆர்ட் அஸ் எ சிஸ்டம் ஆஃப் ரூல்ஸ் ஃபார் த அட்டைன்மெண்ட் ஆஃப் எ கிவன் எண்ட். ஆர்ட்னா என்னன்னாக்கா ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக உள்ள ரூல்ஸ் தான். ஒரு டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு தீஸ் ஆர் த செட் ஆஃப் ரூல்ஸ், யூ ஹவ் டு ஃபாலோ தீஸ் ரூல்ஸ் அண்ட் அச்சீவ் திஸ் டார்கெட் ஆர் த கோல், த ஆப்ஜெக்டிவ் அப்படி சொல்றோம் இல்லையா? தட் இஸ் வை வி சே எ சிஸ்டம் ஆஃப் ரூல்ஸ் ஃபார் த அட்டைன்மெண்ட் ஆஃப் எ கிவன் எண்ட். எக்கனாமிக்ஸும் அப்படிதான், எல்லாமே ப்ராப்பர் எ கண்ட்ரி வைடு economic plans are done by systematic rules. Tax plan la, interest rate plan la, exchange rate plan,
அண்ட் எனி சப்சிடரி மானியங்கள் வழங்குறது எல்லாமே ஒரு ப்ராப்பர் சிஸ்டமேட்டிக் ரூல்ஸ் அண்ட் கைட்லைன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. தென் அக்கார்டிங்லி த எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் இஸ் ஹேப்பனிங். ஸோ அதனால it is also an art. Even individual business concernலையும் there will be a systematic rules of the business or individual family. அவங்க அதை ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணும்போது then it is achieved according to their rule. நம்மளுடைய இன்கம் என்ன மாதம் மாதம் எவ்வளோ செலவு பண்ணணும், எவ்வளோ சேவிங் பண்ணணும், அப்படிங்கும்போது அந்த இயலண்டு தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்ய முடியுது. ஸோ தட் இஸ் வை இட் இஸ் ஆல்சோ அன் ஆர்ட். ஓகே, ஸோ நவ் த கொஸ்டின் கம்ஸ் whether it is a science or art. So we can say comfortably that economics is both science and an art. The object of art is to formulate rules to be used for the formulation of policy. So economically, there will be a lot of, based on the scientific research, we arrive at formulas, methods, adala use panni, then we formulate the rules. Here it becomes an art. So economics is both science and art நம்ம conclude பண்ண முடியும். Then within science there are two approach. One is the normative science or positive science. அதை பத்தி நம்ம கொஞ்சம் விரிவா பார்ப்போம். Economics as a normative science. What is that normative science? இது தமிழ்ல சொல்லணும்னா இயல்புரை அறிவியல். அதே மாதிரி பாசிட்டிவ் சயின்ஸ நெறியுரை அறிவியல். அவ்வளவுதான், நம்ம தமிழ் பாடத்துக்கு இப்போ போக வேண்டியதில்லை. Just to know about this Tamil word. Okay. A normative science explains what ought to be and what not ought to be. அதாவது எப்படி இருக்கணும், அவ்வளவுதான், எப்படி இருக்கக்கூடாது, அவ்வளவு மட்டும்தான் நார்மேட்டிவ் சயின்ஸினுடைய ஒரு இயல்பு. It does relate to value judgments. எப்பவுமே நெறிமுறை சார்ந்த இதுக்கும் நெறியுரை சார்ந்த அறிவியலுக்கும் இயல்புரை சார்ந்த அறிவியலுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னன்னாக்கா, இந்த நெறியுரை சார்ந்த அறிவியல்ல நம்ம எப்படி நம்மளுடைய நோக்கம் என்ன அதை நோக்கி போய்கிட்டே இருக்கணும். இயல்புரை சார்ந்த அறிவியல்ல நம்ம இயல்பா வாட் இஸ் அவர் நேச்சர், அக்கார்டிங்லி எவ்ரிதிங் ஷுட் கோ, அதை நம்ம பார்க்கணும். உள்ளதை உள்ளபடியே சொல்றதுதான் நார்மேட்டிவ் சயின்ஸ். இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். உள்ளதை உள்ளபடியே சொல்றது நார்மேட்டிவ் சயின்ஸ். இட் டீல்ஸ் வித் குட் அண்ட் பேட், ரைட் அண்ட் ராங். குட்னா குட்னு சொல்லணும், பேட்னா பேட்னு சொல்லணும், ரைட்னா ரைட்னு சொல்லணும், ராங்னா ராங்னு சொல்லணும். அக்கார்டிங் டு ஆல்ஃபிரட் மார்ஷல், எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் ஏ நார்மேட்டிவ் சயின்ஸ். ஆல்ஃபிரட் மார்ஷல், அதாவது செகண்டா அந்த வெல்ஃபேர் டெஃபினிஷன் கொடுத்தாரு இல்லையா, அவர் தான் ஆல்ஃபிரட் மார்ஷல். அவர் என்ன சொல்றாரு, எக்கனாமிக்ஸ் நார்மேட்டிவ் சயின்ஸா தான் அவர் சொல்றாரு. ஆனா அவருக்கு பிற்பாடு வந்த மாடர்ன் சயின்ஸ், லாஸ்ட்ல வந்தவங்க இந்த growth டெஃபினிஷன்லாம் கொடுத்தாங்க இல்லையா, தே ஆர் த மாடர்ன் எக்கனாமிக்ஸ். அவங்க எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் போத் பாசிட்டிவ் அண்ட் நார்மேட்டிவ் சயின்ஸ். நெறியுரை சார்ந்ததாகவும் இருக்கு, இயல்புரை சார்ந்ததாகவும் இருக்குன்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ லெட்ஸ் see what is positive science. எக்கனாமிக்ஸ் as a positive science சொல்லும்போது, பாசிட்டிவ் சயின்ஸ் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் வாட் இட் இஸ் பட் நாட் வாட் ஆட் டு பி. எப்படி இருக்குங்கிற பற்றிலாம் கவலை இல்லை, என்ன இருக்குது, எது நடந்ததோ அது நன்றாகவே நடந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன இருக்குது அதை பார்ப்போம். ஸோ we will have to go further. அப்போ என்ன பண்ணணும்னா, it explains about the things as they are. அதை அப்படி இருக்கிறத அப்படி சொல்லிக்கிட்டு, it does not deal with value judgment. நம்மளுடைய நேச்சர்ல வேல்யூ ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ்க்குலாம் போறது இல்லை. ஒரு மெட்டீரியல் அப்ரோச்ல வாட் இட் இஸ் அதை அப்படி சொல்லிட்டு போறது தான் இந்த பாசிட்டிவ் அப்ரோச். அக்கார்டிங் டு லியோனார்ட் ராபின்ஸ் யாருன்னா ஸ்கார்சிட்டி டெஃபினிஷன் கொடுத்தவர், தேர்டு டெஃபினிஷன் கொடுத்தவர். எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் ஏ பாசிட்டிவ் சயின்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க. மாடர்ன் சயின்ஸ் இல்லை ரெண்டும் தான் அப்படின்னு நார்மேட்டிவ் அண்ட் பாசிட்டிவ்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, இதான் ஒரு கொஸ்டின். இப்படி வந்துச்சுன்னா நம்ம எப்படி ஆன்சர் பண்ணுங்கிறதுக்கு ஒரு மாடல். இஸ் எக்கனாமிக்ஸ் a positive or a normative science? Mostly it will come every alternate examination. The objective of economics as a normative, முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் நார்மேட்டிவ் சயின்ஸ், அப்புறம் பாசிட்டிவ் சயின்ஸ், then we test whether it is both or not. The objective of economics as a normative science is to examine what actually happens from moral and ethical points of view and to judge whether what happens is socially desirable. சமுதாயத்துக்கு ஒப்புக்கொள்ளக்கூடியதா இருக்குதா இல்லையா, சோசியலி விரும்பத்தக்கதா இருக்குதா இல்லையாங்கிறத பார்க்கறது இந்த நார்மேட்டிவ் சயின்ஸ்ல. இட் இஸ் கன்சர்ன் வித் வாட் ஆட் டு பி, எப்படி இருக்கணும்
அப்படி சொல்றது normative science. Whereas positive science, the objective of economics is, as a positive science, is to analyze a problem on the basis of facts and examine its cause. என்ன நடந்துச்சு, விளைவு எப்படி இருக்குது, அதை மட்டும் சொல்லிட்டு போறது தான் பாசிட்டிவ் சயின்ஸ். இட் இஸ் கன்சர்ன் வித் ஹவு அண்ட் ஒய், அவ்வளவுதான். Thus, economics is both a positive and a normative science. However, it is important to note that economics is fundamentally positive. Fundamentally, cause and effect சொல்லிட்டு போறது தான் fundamentally. Then later on, it is becoming a normative science. ஏன்னா சோசியல் சைக்காலஜி எல்லாம் எல்லாரும் உணரப்படத்தக்க ஒவ்வொரு எக்கனாமிஸ்டும் டிஃபைன் பண்ணி கிரிட்டிசைஸ் பண்ண இன்னைக்கு சமுதாயத்துல மக்களுடைய இயல்பு சார்ந்த விஷயங்கள் கூட நெறிமுறை சார்ந்த விஷயங்கள் அங்க வருது. சமூகவியல் நோக்கில எல்லாரும் சிந்திக்க தூங்கும் பொழுது தென் normative science also become taking a big role. So it occurs as its normative character from the application of economic theories to examine and evaluate the economic phenomena from the social desirability point of view. ஏன்னா மக்கள் சமூகம் எப்படி விரும்புது அப்படிங்கிற பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலையும் எடுத்துக்கிட்டு டு ஷோ த நீட் ஃபார் எ பப்ளிக் பாலிசி. ஏன்னா இன்னைக்கு பொருளாதாரங்கிறது இட் இஸ் டிஃபைனிங் த பப்ளிக் பாலிசி. சமூக மக்களுடைய சொசைட்டியினுடைய பாலிசி எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நோக்கி போகுது. இன்னைக்கு ரயில்வே தனியார் மயமாக்குறதுன்னா அது ஏற்கத்தக்கதா இல்லையாங்கிறத மக்கள் சிந்திக்க துவங்குறாங்க, எதிர்ப்பு இல்லை ஆதரவு காட்ட துவங்குறாங்க. இதெல்லாம் எப்படி, இதனுடைய அடிப்படையில் பொருளாதாரம் சிந்தனைகளுக்கு ஒரு தாக்கம் ஏற்படுது. ஸோ அப்போ நார்மேட்டிவ் சயின்ஸும் அங்கே முக்கிய இடம் பிடிக்குது. ஓகே, ஸோ these are the things to evaluate the policy actions of the government. ஓகே, இந்த விளைவுகள்லாம் கவர்மெண்டுடைய பாலிசி கொள்கையில் சார்ந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது. Let us look at the difference. ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸை டெக்னிக்கலா பார்த்துருவோம். பாசிட்டிவ் எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் நார்மேட்டிவ் எக்கனாமிக்ஸ். பாசிட்டிவ் எக்கனாமிக்ஸ் பிரான்ச் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் பாசிட்டிவ் எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் நார்மேட்டிவ் எக்கனாமிக்ஸ். அப்போ மீனிங் என்ன? பாசிட்டிவ் எக்கனாமிக்ஸ்னா டேட்டா அண்ட் ஃபேக்ட்ஸ் இஸ் பாசிட்டிவ் எக்கனாமிக்ஸ். ஒன்லி வாட் இஸ் த டேட்டா, வாட் இஸ் த அப்படி சொல்றது பாசிட்டிவ் எக்கனாமிக்ஸ். Whereas in normative economics, what is the value, opinion, மக்களுடைய ஒப்பீனியன், எக்கனாமிஸ்டோட ஒப்பீனியன், அது ரொம்ப முக்கியம். அங்கே உணர்வுகளுக்கு முக்கிய இடம் கொடுக்குது. And what is the judgment is normative economics. It is purely, the positive economics is purely descriptive. என்ன நிகழ்ந்ததோ அது அப்படி how and cause and effect அப்படி describe பண்றது. இது prescriptive, எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய prescriptions மாதிரி what should be, where it should be அப்படிங்கிறத prescribe பண்றது normative economics. What it does, analyzes cause and effect relationship, இது positive. Whereas here passes value judgment, எப்படி முடியணும், how it should be, how we have to achieve அப்படிங்கிற அந்த வேல்யூ தான் நமக்கு முக்கியம். இலக்கு நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். நல்ல நிலையை நோக்கி நம்ம போகணும் அப்படிங்கிற அந்த வேல்யூ நமக்கு முக்கியம். Perspective, it is objective, and whereas normative is subjective, particular subject area of concern. ஒன்னொன்னுக்கும் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டிவ் ஏரியாவுக்கும் the decision can be varying. Study of what actually is, it is positive, whereas study of what ought to be, நம்மளுடைய முடிவு எப்படி இருக்கணும், எப்படி it should be, it should go அப்படிங்கிறத பார்க்கறது. Testing, statements can be tested using scientific methods. Purely scientific methods கொண்டு பாசிட்டிவ் எக்கனாமிக்ஸ் அப்ரோச்சஸை டெஸ்ட் பண்ணிட முடியும். வேறஸ் நார்மேட்டிவ், ஏன்னா இது ப்ரெஸ்கிரிப்டிவ் இல்லையா, ஃபியூச்சர் பற்றியும் அதிகமாக தாக்கம் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ வில் நாட் ஹேவ் டேட்டா டு டெஸ்ட் இட். ஸோ அதனால ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கேனாட் பி டெஸ்டட். அப்புறம் எக்கனாமிக் இஷ்யூஸ், இட் கிளியர்லி டிஸ்கிரைப் எக்கனாமிக் இஷ்யூஸ், இட் ப்ரொவைட் சொல்யூஷன். நார்மேட்டிவ் எக்கனாமிக்ஸில் இட் கிவ் சொல்யூஷன் பேஸ்ட் ஆன் வேல்யூ. அப்புறம் then there is a nature of business economics. Hereafter we are going to see the nature of business economics. Generally we talk about nature of economics. Nature of economics, science and art. Our science normative and positive அப்படி பார்த்தோம். இங்க only purely about business economics பொறுத்து how it should be the nature அப்படின்னு பார்க்க போறோம். There will be two things. One is the propositions of economic theory. நம்ம படிச்ச எல்லா எக்கனாமிக் தியரிஸும் ஒரு பக்கம் இருக்குதுங்க. அடுத்த பக்கம் இந்த பக்கம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி காம்ப்ளெக்ஸ் எக்கனாமிக் வேர்ல்டு. ஏன்னா இந்த ரியல் வேர்ல்டு சிச்சுவேஷன் இருக்கு இல்லையா, அது எக்ஸ்ட்ரீம்லி காம்ப்ளெக்ஸ். இண்டிவிஜுவலா இருந்தாலும் சரி,
குடித்தனம் பண்றவனும் இருக்கான், குடிகாரனும் இருக்கான். ஏன்னா அதனால வந்து நல்ல அறிவாளி இருக்கான், ரேஷனல் திங்கர்ஸ் அதுல இருக்காங்க. இல்ல எனக்கு டேட் சம்பாதிக்கிற நம்ம என்ன வேணாலும் செலவு பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு தனம் பிடிச்ச, அதாவது பழத்தனம் பிடிச்ச மேம்போக்குத்தனமா உள்ள ஒரு மேட்டுக்குடித்தனம் மாதிரி உள்ள சிந்தனை மிக்கவர்களும் அங்க வந்து இருக்க ஆடம்பர பிரியர்கள் இருக்கிற ஒரு சமுதாயமும் இங்க இருக்குது. எல்லாரும் சேர்ந்துதான் இந்த சமுதாயத்தை கட்டமைச்சிருக்கோம். அப்ப இப்படிப்பட்ட இதுல இட் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி காம்ப்ளெக்ஸ். ரேஷனல் திங்கிங்க்கு எல்லா இடத்துலையும் வழி இருக்காது. அப்ப அதெல்லாம் நம்ம இந்த அடிப்படையில தான் த பிசினஸ் மேன் கம் அண்ட் தே ஹவ் டு டேக் த டிசிஷன் மேக்கிங். நம்ம என்ன உற்பத்தி பண்ணணும், வாட் ஷுட் பி ப்ரொடியூஸ்ட், ஹவு மச் ஷுட் பி ப்ரொடியூஸ்னு அவன் திங்க் பண்ணணும்ல. அப்போ வந்து இந்த எக்ஸ்ட்ரீம்லி காம்ப்ளெக்ஸ் எக்கனாமிக் வேர்ல்ட்ல he has to think about based on the propositions of economic theories. இந்த பக்கம் இருக்கு. இப்போ ரெண்டின் அடிப்படையில் அவன் திங்க் பண்றதுக்கு வாட் ஆர் த நேச்சர் ஆஃப் பிசினஸ் எக்கனாமிக்ஸ் கிடைக்குது நமக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும். இயல்பு எப்படி இருக்குது. ஸோ it is also an art because as it involves practical application of rules, principles for the attainment of set of objectives. Business layum there will be based on rules, principles will be there. Science nu paakumbodhu systematically body of knowledge which establishes cause and effect relationship. ஏன்னா demand supply theory எல்லாத்தையும் அவங்க வந்து டயக்ராம் போட்டு மார்க்கெட்ல டேட்டா கலெக்ட் பண்ணி based on that he draw the curves and see the picture. ஒரு பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணா டிமாண்ட் எப்படி இருக்குன்னு அவன் பார்க்கலாம். ஸோ he use scientific approach also and pragmatic in approach. He is practically businessman has to practically think about problem solving. He has to practically approach practical approach problems which the firms face in the real world. Real worldல தன்னுடைய கம்பெனியுடைய ப்ராடக்ட், தன்னுடைய கம்பெனியுடைய கமாடிட்டி எப்படி ஃபேஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறத அவன் பார்க்கணும். And more normative and less positive. Because he has to do more normative, value based approach has to be there. Just theoretical based போக முடியாது, பாசிட்டிவ் அப்ரோச்சா இருக்க முடியாது. based on மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ். ஏன்னா நம்ம வந்து ஸ்கோப் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ்ல பார்ப்போம். மைக்ரோ எக்கனாமிக் அண்ட் மேக்ரோ எக்கனாமிக் ரெண்டு லெவல் இருக்கு. மைக்ரோங்கிறது நுண்ணிய, அதாவது மைக்ரோ லெவல்ல பார்க்கக்கூடியது. ஒரு இண்டிவிஜுவல் மேன், ஃபார்ம், அந்த ஒரு சின்ன ஊர், அந்த மார்க்கெட்டு அப்படி பார்க்குறது. மேக்ரோங்கிறது தேசம், நேஷன், கண்ட்ரி வைட், உலகளாவிய அப்படி பார்க்குறோம் இல்லையா, அதுதான் மேக்ரோ. அதை பற்றி நம்ம விரிவாக பிற்பாடு பார்ப்போம். ஸோ பிஸ்னஸ் மேனுடைய மோர் கன்சர்ன் அபவுட் மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் பிகாஸ் ஹி இஸ் மோர் கன்சர்ன் வித் டிசிஷன் மேக்கிங் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட். பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக்ஸ் relies heavily on the techniques of microeconomics. அதுதான் நம்ம பார்க்குறோம். வேற he will also incorporate some elements of macroeconomics. ஏன்னா அந்த கம்பெனி நிறுவனம் வந்து ஊர்ல இருக்கு, ஊர் வந்து நாட்டில் இருக்கு, நாடு தேசத்துல இருக்குது, அது உலகளாவிய பறந்து விரிந்ததா இருக்கு. இன்னைக்கு வந்து Amazon.com இருக்குன்னா அது உலகளாவிய விருந்து இருக்குது. அது மாதிரி ஒவ்வொரு கம்பெனி ப்ராடக்ட் வந்து இன்னைக்கு பல வெளிநாடுகள்ல இருந்து இறக்குமதி பண்ணி கூட விற்கணும். நம்மளுடைய பொருட்கள் அது மாதிரி ஏற்றுமதி ஆகணும். எப்படியோ நம்மளுடைய பொருட்கள் விற்பனையினுடைய தாக்கம் வந்து உலகளாவிய அளவுக்கு விரிஞ்சிருக்கு. அப்போ வந்து he has to incorporate elements of macroeconomics also. இப்போ அதுக்கு உதாரணமா பார்க்கணும்னாக்கா the business is affected by external factors. என்னென்ன எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ்? நேஷனல் பிரைஸ், தேசத்துல பிரைஸ் லெவல் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும். இன்கம் லெவல் எப்படி இருக்கு, எம்ப்ளாய்மெண்ட் லெவல், வேலை வாய்ப்புகள் எப்படி இருக்குது, எக்கனாமி அண்ட் கவர்மெண்ட் பாலிசிஸ்லாம் எப்படி இருக்குது, டாக்ஸேஷன் எப்படி இருக்கு, வரி கூட போனுச்சுன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றங்கள் என்ன ஏற்படும், இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கூட போனுச்சுன்னா நம்ம கடன் வாங்கி வியாபாரம் பண்றவங்களுக்கு அது எந்த வகையில தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட், மணி நம்ம இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்றவங்களுக்கு இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் வந்து ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அப்புறம் இண்டஸ்ட்ரீஸ், பிரைஸ், டிஸ்ட்ரிபியூஷன், வேஜஸ், ரெகுலேஷன் ஆஃப் மோனோபோலிஸ். மோனோபோலிஸ்னா எப்படி முற்றுரிமைன்னு சொல்லுவோம். அது தமிழ்ல வந்து முற்றுரிமை அப்படின்னா தனியா, மோனோபோலினா தனிநபர், அவருக்கு தான் மட்டும்தான் அந்த நிறுவனத்தை, பிசினஸ், அந்த பர்டிகுலர் பிசினஸ் பண்றதுக்கு உரிமை இருக்கும். உதாரணமா ரயில்வே எடுத்துக்கலாம். இந்திய கவர்மெண்ட் மட்டும்தான் ரயில்வே நடத்த முடியும். அப்போ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மோனோபோலி பவர் இருக்கு. இதெல்லாம் இதனுடைய தாக்கங்கள்லாம் எப்படி, இந்த ரெகுலேஷன்லாம் எப்படி, ரயில்வே வந்து தனியாருக்கு வித்துட்டாக்கா என்ன விளைவுகள் ஏற்படலாம், அதை தனியார் வாங்கி அவங்களுக்கு ஸ்டில் மோனோபோலியா இருந்தாக்கா அவங்க விலையை ஏற்றுவாங்களா, ரயில்வே டிக்கெட் ஏறுவாங்களா, அப்போ கார்கோனுடைய பிரைஸ் ஏறுமா இறங்குமா, இதெல்லாம் வந்து இந்த பிசினஸ் மேனுடைய டிசிஷன் மேக்கிங்கை ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். பிசினஸ் மேனேஜர் நீட் டு டேக் இன் டு கன்சிடரேஷன் ஆஃப்
மேக்ரோ எக்கனாமிக் வேரியபிள்ஸ். அது வந்து ப்ரெசென்ட்டுக்கும் இருக்கலாம், ஃபியூச்சருக்கும் இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் வை he has concern on these things. அப்புறம் ஸ்கோப் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ். மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ்னா என்ன, மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ்னா என்னன்னு நம்ம கொஞ்சம் ஒரு கம்பேரட்டிவா பார்ப்போம். மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் கன்சர்ன் வித் மைக்ரோஸ்கோபிக் ஸ்டடி, ஒரு நுண்ணிய அளவில் பார்க்கக்கூடிய ஸ்டடி ஆஃப் த வேரியஸ் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த எக்கனாமிக் சிஸ்டம் அண்ட் நாட் வித் த சிஸ்டம் அஸ் எ ஹோல். சிஸ்டம் அஸ் எ ஹோலா பார்க்கறது இல்லை, ஒரு பர்டிகுலர் இண்டிவிஜுவல் பர்சன், இண்டிவிஜுவல் கம்பெனி, இண்டிவிஜுவல் ஸ்மால் மார்க்கெட் செக்மெண்ட், அப்படிதான் நம்ம இதில் பார்ப்போம். வேறஸ் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் கன்சர்ன் வித் த working and performance of the economy as a whole, big picture நம்ம பார்க்கிறோம். It examines how the individual units, consumers make decisions. ஒவ்வொரு தனி மனிதரும் எப்படி ரேஷனல் டிசிஷன் மேக்கிங் எடுக்கிறாங்க, whether they are taking efficiently allocating their scarce resources, அதான் பண்றாங்களாங்கிறத பார்க்கிறது. மேக்ரோ எக்கனாமிக் ஸ்டடி த பிஹேவியர் ஆஃப் த லார்ஜ் எக்கனாமிக் அக்ரிகேட். இல்ல எக்கனாமிக் அக்ரிகேட்ஸ்லாம் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும். இப்ப ஒரு இண்டிவிஜுவல் பர்ச்சேஸ் வந்து இப்போ மதுக்கூறு ஒரு ஊர், நம்ம ஊரை எடுத்துக்கிறோம். ஒரு தனி மனிதர் வந்து 1 கிலோ அரிசி வாங்குறாங்க, ஒரு 100 பேர் வாங்குறாங்க போது 100 கிலோ அரிசி விற்பனை ஆகுது. அப்போ அந்த ஊர் பூரா மொத்தத்தில் 100 கிலோ அரிசி. இப்போ ஒரு தாலுக்காவில் அதே மாதிரி 100 ஊர் இருந்துச்சுனாக்கா ஒரு கிட்டத்தட்ட வந்து 10,000 கிலோ அரிசி. இப்படி தேசத்தினுடைய டோட்டல் சேல்ஸ் வந்து எவ்வளவு இருக்கு, அதுதான் அக்ரிகேட் பண்ணி போறது. இது மாதிரி so the country will have the aggregate economic figures, overall levels of output, total production எவ்வளவு இருக்குங்கிறது aggregate figure கிடைக்கும். total consumption, நுகர்வோர்கள் மொத்தமா எவ்வளவு கன்சம்ஷன் பண்றாங்கங்கிற aggregate figure கிடைக்கும். அதே மாதிரி டோட்டல் கண்ட்ரியினுடைய இன்கம் எவ்வளவு, அப்புறம் நுகர்வோர் எவ்வளவு கன்சம்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க, அப்ப மிச்சம் பாக்கி இருக்குது சேவிங்ஸ் எவ்வளவு இருக்கும். அந்த சேவிங்ஸ்ல பேங்க்லயோ இல்ல ஸ்டாக் மார்க்கெட்லயோ எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணப்பட்டிருக்குங்கிற ஃபிகர் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கும் அந்த டேட்டா கிடைக்கும். அப்போ வந்து கன்சம்ஷன் டோட்டல் இன்கம் எவ்வளவு, அதுல எவ்வளவு கன்சம்ஷன் ஆயிருக்கு, மீதியில வந்து எதர் இன்வெஸ்ட்மெண்டா இருக்கணும் இல்லைன்னா சேவிங்ஸா இருக்கணும் அப்படிங்கிறத அவங்க பார்ப்பாங்க. இதெல்லாம் வந்து அவங்க பார்க்க முடியும். எல்லாமே பேஸ்ட் ஆன் திஸ் அக்ரிகேட் ஃபிகர்ஸ். இட் அப்ளைஸ் டு த ஆபரேஷனல் அண்ட் இன்டர்னல் இஷ்யூ. மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் வந்து இன்டர்னல் இஷ்யூ, ஒரு கம்பெனியுடைய ஒரு தனி மனிதனுடைய இன்டர்னல் இஷ்யூ. வேறஸ் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் எக்ஸ்டர்னல் இஷ்யூ, என்விரான்மெண்டல் இஷ்யூ, சுற்றுப்புற சூழல் சார்ந்த நேஷன் வைடான இஷ்யூ. இட் ஐடென்டிஃபை கண்டிஷன்ஸ் தட் கிவ் ரைஸ் டு த எக்கனாமிக் ப்ராப்ளம் ஆஃப் ஸ்கார்சிட்டி. இந்த குறைவு, பற்றாக்குறை இருக்கு இல்லையா, பற்றாக்குறையை பற்றி தான் அதிகமாக படிக்குது. ரிசோர்சஸ், எக்கனாமிக் ரிசோர்சஸ்னுடைய பற்றாக்குறையை பற்றி தான் அதிகமாக இது படிக்குது. Whereas macroeconomics analyzes behavior of the national aggregates, including national income, aggregate consumption, savings, investment, total employment, general price level, countries balance of payment. இதை பற்றிலாம் aggregate levelல படிக்கிறது தான் macroeconomic. And microeconomic identify the opportunity cost. ஒவ்வொரு லெவல்லையும் அது வாய்ப்புகள் என்ன, ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட். ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குனாக்கா, ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம்னா ஒரு ரிசோர்ஸ், அது ரிசோர்ஸ் ஆல்ரெடி ஸ்கார்ஸ் ரிசோர்ஸ். இந்த ஸ்கார்ஸ் ரிசோர்ஸ் வச்சு நம்ம எதை உற்பத்தி பண்ணலாம், நம்ம எதை உற்பத்தி பண்ணோம்னாக்கா நமக்கு வந்து ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி கூட இருக்குது. அப்படி பார்க்கும்போது ஒரு வாய்ப்பு, 2 வாய்ப்புகள் இருக்கும்போது ஒரு அல்டர்னேட்டிவ், ஏதாவது ஒரு அல்டர்னேட்டிவ் நம்ம எடுக்கும்போது the another alternative what we are foregone is an opportunity cost. இதை பத்தி நம்ம விரிவா பிற்பாடு நம்ம பார்ப்போம். அடுத்தடுத்த எபிசோட்ல நம்ம பார்ப்போம். தென் கன்ஸ்ட்ரக்ட் எ ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டிஸ் காஸ்ட். இப்போ இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட்டை ஸ்டடி பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், என்னென்ன மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் பண்ணலாம், இந்த ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாமா, இந்த மாதிரி லேபர் இன்டென்சிவா நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோமா, இல்லை கேபிட்டல் இன்டென்சிவா ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாமா, இப்படி பலவிதமான ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டிஸ் கர்வை பண்ணி அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் அடிப்படையில் அவங்க வந்து ஒரு செலக்ட் எ ப்ராப்பர் ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டி கர்வ். அந்த அப்ரோச் வந்து நம்ம டீட்டெயிலாக அடுத்தடுத்த எபிசோட்ல நம்ம பார்க்க போகிறோம். அப்புறம் மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அனலைஸ் த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் லொகேஷன்ஸ் ஆன் above or below your production possibility. நம்ம ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டிஸ் கர்வ் பார்க்கலாம் இல்லையா, அதில் எந்த பர்டிகுலர் பாசிபிலிட்டிஸ் கர்வ் செக்மெண்ட் ஏரியாவை நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத அனலைஸ் பண்ணிட்டு நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அண்ட் ஹவு கன்சியூமர்ஸ் அண்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ் interact and trade off to settle the price of goods and services. நம்ம இவ்வளவு ப்ராடக்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி மார்க்கெட்ல சப்ளை கொடுத்தோம்னா
டிமாண்ட் பண்றது எந்த அளவு இருக்கும், அதனால பிரைஸ் ஏத்தணுமா இல்ல குறைக்கணுமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம முடிவெடுக்கிறதுக்கு பேஸ்ட் ஆன் த டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை தியரி இந்த எல்லா இன்ட்ராக்ஷனும் படிக்கக்கூடிய அளவுக்கு மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ்ல தான் நம்ம ரொம்ப நம்ம நுண்ணிய அளவுல நம்ம படிக்கணும். வேற மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் ஹை அண்ட் சஸ்டைனபிள் நேஷனல் growth, நாட்டினுடைய வளர்ச்சி, அதுதான் நம்ம முக்கியம். லோ இன்ஃப்ளேஷன், பணவீக்கத்தை எப்படி நம்ம கட்டுப்படுத்துறது, லோ கவர்மெண்ட் பாரோயிங், கவர்மெண்ட் வந்து கடன்கள் வாங்குறதை எப்படி குறைச்சிக்க முடியும், ஸ்டேபிள் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட், இப்போ இந்த பணத்தினுடைய மாற்று ரேட் இருக்கு இல்லையா, எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட், இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டை வந்து ஒரு ஸ்டேபிளா நிலையா எப்படி வச்சுக்க முடியும். ஏன்னா அப்பதான் இறக்குமதி ஏற்றுமதியினுடைய தன்மை வந்து அதிக அளவுல மாறாது. அப்ப இந்த விலைவாசி, உற்பத்தி திறன் எல்லாமே கட்டுப்படுத்தப்படும். அப்புறம் மினிமைஸ் எக்கனாமிக் இன்இக்வாலிட்டி, இது ஒரு முக்கியமான விஷயம். கவர்மெண்டுடைய முக்கியமான ரோல் என்னன்னாக்கா, எக்கனாமிக் பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வை வந்து சமன்படுத்துறது, அதை குறைச்சிக்கிறது. பெரிய வித்தியாசம் இருக்கக்கூடாது. ஒரு பெரிய ஏன்னா பொருளாதாரத்தை படிக்கிறவங்க சொல்லுவாங்க, பணக்காரன் அதிகமா பணக்காரனாவே போய்கிட்டு இருப்பான், ஏழை அதிகமா ஏழையாவே போய்கிட்டு இருப்பான் அப்படின்ட்டு ஒரு ஏற்றத்தாழ்வை காமிப்பாங்க. அந்த மாதிரி அதான் வந்து இன்இக்வாலிட்டின்னு சொல்றது. இந்த இன்இக்வாலிட்டியை குறைக்கிறது. இந்த இன்இக்வாலிட்டியே இல்லாம இருக்க முடியாது, ஆனா அதை குறைக்கிறதுக்கு கவர்மெண்ட் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படணுங்கிறது தான் முக்கியம். அண்ட் ப்ரொடெக்ட் என்விரான்மெண்ட், சுற்றுப்புற சூழல், இந்த இப்போ காடு வளம், காட்டினுடைய வளம், இயற்கை வளம், இதெல்லாம் எப்படி நம்ம பாதுகாக்கணுங்கிறது எல்லாத்தையுமே வந்து பொருளாதாரம் தீர்மானிக்கும். பொருளாதார பாலிசி கொள்கைகள் தீர்மானிக்குங்கிறத நம்ம பார்த்துக்கணும். சம்மரைஸ் மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ். மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ்ல நம்ம என்னெல்லாம் படிப்போம் அப்படின்னா, இப்போ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஸ்கார்சிட்டி, growth, வெல்ஃபேர் டெஃபனிஷன்லாம் பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து வெல்த் டெஃபனிஷன் இதெல்லாம் நம்ம ஆரம்பிச்சோம். அப்புறம் வந்து அலோகேஷன் ஆஃப் ரீசோர்ஸஸை பற்றி நம்ம இன்னும் விரிவாக பல பாடங்கள்ல நம்ம பார்க்க போகிறோம். அண்ட் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் வந்து 2-3 எபிசோட்ல நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் சப்ளை, அப்புறம் வந்து மார்க்கெட் செக்மெண்ட், மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி நம்ம படிப்போம். அதாவது பர்ஃபெக்ட் மார்க்கெட்டா, இம்பர்ஃபெக்ட் மார்க்கெட்டா, மோனோபோலி மார்க்கெட்னா என்ன, அலிகோபோலி, டூயோபோலி, இதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம். இதெல்லாம் வந்து மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ்ல. மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ்ல we are going to see a big picture, நேஷனல் அவுட்புட், கண்ட்ரியினுடைய மொத்த அவுட்புட் என்ன, ப்ரொடக்டிவிட்டி எப்படி இருக்கு, இன்ஃப்ளேஷனை பற்றி, அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் எப்படி இருக்கு, நேஷனலோட இன்கம் எப்படி இருக்கு, இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ்ல இன் சம்மரி லெவல் we are seeing now and we will be studying in detail. அது வந்து இந்த சப்ஜெக்ட் மேட்டர்ஸ் வந்து உங்களுடைய சிலபஸுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த 11th ஸ்டாண்டர்ட் சப்ஜெக்ட் எக்கனாமிக்ஸ் we are talking about more into micro economics. 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் எக்கனாமின்னு இருக்கும், we are talking more about macro economics. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா CMA CA-ல ஃபவுண்டேஷன் லெவல்ல உள்ள சப்ஜெக்ட்ல we are more discussing about micro economics. Of course, here and there some inflation, money, அதை பத்தி பார்க்கும்போது CMA ஃபவுண்டேஷன்ல கொஞ்சம் நம்ம வந்து we will be talking about மணி பாலிசிலாம் பார்க்கும்போது macro economic also will touch upon, but more detail we are going to see microeconomics, especially CA foundation la business economics is important, so appo microeconomics is more focused. In the difference neenga purinjikittu you have to understand these things. Appo there are some more specialized branches of study when we talk about scope of economics. இதெல்லாம் வந்து very advanced level la படிக்கும்போது நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். Here in the introduction level you just to know about these are the subject areas are still there and which areas are covering what அப்படிங்கறத பார்க்கிறதுக்கு. Subject என்ன, economics of development, it is talking about development and growth of nation. Public economics la government and public sector economics activities. Monetary economics la monetary affairs of the country. International economics la international trade and payment system பத்தி நீங்க டீடைலா படிக்கலாம். இதெல்லாம் வந்து ஃபவுண்டேஷன் லெவல்ல கிடையாது, பட் மேபி இன் intermediate level when you go to CA CMA you will study. And industrial economics, industry and industrial growth பத்தி படிக்கலாம். Labor economicsல labor welfare, தொழிலாளர் நலம் அதை பார்க்கிறது. It looks at the suppliers of labor, யார் ஒர்க்கர்ஸ் தொழிலாளர்கள் இருக்காங்கல்ல அவங்க. டிமாண்டர்ஸ் ஆஃப் லேபர்னா யாரு, எம்ப்ளாயர்ஸ், வேலை கொடுக்குறவங்க, கம்பெனி, ஃபார்ம்ஸ், எம்ப்ளாயர்ஸ், இவங்களுக்கு இடையில இருக்க இன்டராக்ஷன், அந்த அவங்களுக்குள்ள உள்ள டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை. பேஸ்ட் ஆன் த டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை தென் த வேஜஸ், அந்த கூலி எப்படி நிர்ணயம் பண்ணப்படுது. அப்புறம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் இன்கம், லேபர் டிமாண்ட் இஸ் அஃபெக்டட் பை எப்படி வேஜ் ரேட்,
யூனிட் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல், இதெல்லாம் வந்து அண்ட் ஹவு த பிரைஸ் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் ஆர் டிட்டர்மைன், இதெல்லாம் நம்ம அங்க பார்க்க போறோம். அண்ட் எக்கனாமெட்ரிக்ஸ், ஏன்னா why people are surprised why we are studying mathematics in economics. ஒரு பேப்பர் ஏன் மேத்தமெட்டிக்ஸ் இருக்கு ஒரு 50 மார்க்ஸ்க்கு அப்படி பார்க்கும்போது here it comes. Statistical and mathematical techniques are applied in economics mostly. Micro level, macro level. Mostly in micro economics, statistical, mathematical and techniques are applied. Even in the macroeconomics, there are a lot of statistics are applied. Appa, econometrics is the subject matter that where you have to study a lot on these things. Appa, economic history, past economic record and big events பத்தி, இப்போ COVID-19 situation எப்படி உலகளாவிய பொருளாதாரத்தில் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்திச்சுக்கிறதெல்லாம் நம்ம வந்து ஃபியூச்சர்ல எக்கனாமிக் ஹிஸ்டரி படிக்கும் போது பார்க்கலாம். ஹிஸ்டரி ஆஃப் எக்கனாமிக் தாட்ஸ், இப்போ வந்து ஆதம் ஸ்மித், ஆல்ஃபிரட் மார்ஷல், ராபின்சன், சாமுவல்சன் எல்லாம் படிச்சுட்டு வரோம் இல்லையா, அவங்கெல்லாம் எப்படி அந்த தாட்ஸ் வந்துச்சுக்கிற பார்க்கணும் இல்லையா. தட் இஸ் வை வி வில் பி ஸ்டடிங் எ லாங்கர் எவல்யூஷன் ஆஃப் எக்கனாமிக் தாட்ஸை பற்றி ஒரு டெவலப்மெண்ட்டை பற்றி நம்ம படிப்போம். அமர்த்தியசன் வரைக்கும் நம்ம கொண்டு போய் அப்புறம் பிற்பாடு நீங்க உங்களுடைய பேரை நிலைநிறுத்திக்கலாம். இஃப் யூ ஆர் ஸ்டடிங் வெரி வெல் இன் எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் டூ லாட் ஆஃப் ரிசர்ச் அண்ட் ஸ்டடி. அப்புறம் கம்பேரட்டிவ் எக்கனாமிக் சிஸ்டம்ஸ், மார்க்கெட் எக்கனாமிக் வெர்சஸ் சென்ட்ரலி பிளான்ட் எக்கனாமிக். இப்போ மார்க்கெட் எக்கனாமிக்கிறது மார்க்கெட் தனியாக சுயமா அந்த பிரைஸ் வந்து சுதந்திரமா எப்படி அந்த டிமாண்ட் சப்ளையை பொறுத்து நிர்ணயிச்சு கொள்ளுது. சென்ட்ரலி பிளான்ட் எக்கனாமிக்னா கண்ட்ரி தலையிட்டு அந்த கவர்மெண்ட் தலையிட்டு விலை நிர்ணயம் பண்ணி எப்படி கட்டுப்படுத்துதுங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். அப்புறம் ரீஜனல் எக்கனாமிக்ஸ், ஒரு மாநிலம் சார்ந்த, மாவட்டம் சார்ந்த, இல்லைன்னா ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் ஏரியா சார்ந்த, இப்படி ஒரு ரீஜனை டிஃபைன் பண்ணி காவிரி படுகையில எக்கனாமிக் எப்படி இருக்கு, கங்கை படுகையில எப்படி இருக்குது அப்படி பார்க்கறது, ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லையில வந்து எப்படி அந்த பொருளாதார தாக்கம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம வந்து படிக்கிறது ரீஜனல் எக்கனாமிக்ஸ். அப்புறம் இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபைனான்ஸ், டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ஒர்க்கிங் ஃபைனான்சியல் செக்டர். அப்புறம் என்விரான்மெண்டல் எக்கனாமிக்ஸ், சுற்றுப்புற சூழல் சார்ந்த, கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன் சார்ந்த வந்து நம்ம வந்து தட்பவெப்ப நிலை சார்ந்த கண்டிஷனுக்காக அந்த இப்போ காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்கில் எப்படி வந்து வெஜிடேஷன்ஸ், ஆப்பிள் இதெல்லாம் பார்க்கணும் இல்லையா, அந்த மாதிரி. ஏன்னா அந்த கிளைமேட்டுக்கு உள்ள கண்டிஷன் அது. அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ரீஜன் சார்ந்த அந்த கிளைமேட்டிக் கண்டிஷனுக்கு சார்ந்த பொருளாதாரத்தை நம்ம வந்து அங்கே நிலைநிறுத்த படிக்க முடியும், ரொம்ப நுணுக்கமா படிக்க முடியும். அப்புறம் மேனேஜரல் எக்கனாமிக்ஸ். மேனேஜரல் எக்கனாமிக்ஸ் அப்கோர்ஸ் பிசினஸ் எக்கனாமிக்ஸ், இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். This studies how economic theories, concepts and analytical tools can be applied to business decision making. ஏன்னா இந்த லா ஆஃப் டிமாண்ட், லா ஆஃப் சப்ளை இதெல்லாம் படிக்கிறோம். அப்புறம் வந்து எக்கனாமெட்ரிக்ஸ் நம்ம படிக்கிற ஒரு டெக்னிக்ஸ் எல்லாத்தையும் வச்சு நம்ம பிஸ்னஸ் ரூல்ஸை, பிஸ்னஸ் டேட்டாவை நம்ம அனலைஸ் பண்றதுக்கு பயன்படுத்தி, ஸோ வி ஆர் யூசிங் இட் டு பிஸ்னஸ் டிசிஷன் மேக்கிங், ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளான் பண்றதுக்கு நம்ம அதை பயன்படுத்துறோம். ஸோ அதனால ஸோ மேனேஜரல் எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த important thing which you are studying immediately even at the foundation level students. அப்புறம் methodology of economics, what economists do and how. இது வந்து ஒரு questions வரலாம். What economists do, how, what kind of formula they are using or a template they are using for building economic theorization concepts அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். அப்ப மாடல் பில்டிங் அண்ட் எக்கனாமிக் தியரைசேஷன் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டெப். ஒரு 6 ஸ்டெப்ஸ் தான். இது ஒரு நார்மலா எல்லா சயின்டிபிக் அப்ரோச்லையும் இருக்கக்கூடியது தான். சிம்பிளி we can just say simply modifying that into suiting that to economics. எப்படி? Specifying the problem of study. We have to first identify what is the problem and specify that what we are going to study. அடுத்து formulating a testable hypothesis. நம்ம ஒரு அசியூம் பண்ணி எதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும், what are the things that we have to assume that all other things remain same னு சொல்றோம் இல்லையா டெஃபினிஷன்ல, எக்கனாமிக் டெஃபினிஷன்ல. அது மாதிரி what are the things that we can isolate and we will not study now and what are the things we have to keep in our study scope now அப்படின்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்றது. உதாரணமா டிமாண்ட், லா ஆஃப் டிமாண்ட் பண்ணும்போது என்ன சொல்றாரு, ஆல் அதர் திங்ஸ் ரிமைன் சேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரைஸை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு குவான்டிட்டி டிமாண்ட் எல்லாம் மட்டும் எடுத்துக்கிறாரு அவரு. அது மாதிரி ஸோ we have to formulate a testable hypothesis and making based on that making assumptions and making postulates. அது நம்மளுடைய அசியூம்ஷன்லாம் என்னென்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறத
திட்டமிட்டு ஒரு ரூல்ஸை நம்ம செட் பண்ணி இந்த அடிப்படையில் தான் நம்மளுடைய ரிசர்ச் இருக்க போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். நம்ம வந்து வரையறை செய்து கொள்வது, மேக்கிங் அசம்ஷன் அண்ட் மேக்கிங் பாஸ்டுலேட். அண்ட் தென் ஆஃப்டர் திஸ் டெம்ப்ளேட் ரெடி எவ்ரிதிங் பேஸ்ட் ஆன் தட் டெஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட் எல்லாமே நமக்கு ரெடி ஆனதுக்கு பின்னாடி எப்படி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணணும், எப்படி டேட்டா கலெக்ஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற டெம்ப்ளேட் எல்லாம் எடுத்து நம்ம சென்சஸ் எடுக்கிறதுக்கு நம்மளுடைய ரிசர்ச்சர்ஸ் போயிடுவாங்க. ஸோ தே ஆர் கலெக்டிங் ஆஃப் ரிலேட்டட் டேட்டா அண்ட் அதர் ரிலவெண்ட் ஃபேக்ட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் ரூல்ஸ் கொண்டு வந்து தென் டிடியூஸ் த டெஸ்டபிள் ப்ரெடிக்ஷன்ஸ். நம்ம வந்து நம்ம ஒரு உள்ளுணர்வு சார்ந்து இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற நம்ம எப்பவுமே ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கணும்னா அந்த நம்ம வந்து ஒரு தீர்மானிச்சிடும், நம்மளை அறிந்தோ அறியாமலோ இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு நம்ம தீர்மானிச்சிடும். உதாரணமா கிரிமினல் இன்வெஸ்டிகேஷன்ல கூட ஒருத்தர் ஒரு சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் முதல்ல போவாங்க. அப்போ அவர் சொன்னாலும் சொல்லாங்கட்டியும் சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் ஒருத்தர் மேல அவருக்கு சந்தேகம் விழுந்து இவர் தான் குற்றவாளின்னு தீர்மானிச்சிடறாரு இல்லையா? அது மாதிரி எக்கனாமிஸ்டும் ஒரு ரிசர்ச்சர், எல்லா ரிசர்ச்சர்ஸுமே அப்படிதான். முதல்ல வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா போவாங்க. அவங்க போகும்போது இந்த முடிவு இப்படிதான் இருக்கும். இப்போ உதாரணமா இந்த லா ஆஃப் டிமாண்ட் எழுதினவர் என்ன சொல்றாரு, சரி பிரைஸ் கூடுனா குவான்டிட்டி வந்து குறையுது அப்படின்ட்டு தீர்மானிச்சிருவாரு. அது உண்மையா அப்படின்ட்டு பாக்குறதுக்கு தான் அவர் வந்து டேட்டா கலெக்ட் பண்ணி அப்படியா அப்படியா அப்படியான்னு பாக்குறது. இல்லைன்னா குறைந்தபட்சம் அவர் எப்படி தீர்மானிப்பார்னா, பிரைஸுக்கும் குவான்டிட்டி டிமாண்டுக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்குது, சரி அந்த தொடர்பு என்னங்கிறத கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னு போவாரு. அப்பதான் அதை உறுதிப்படுத்துறது அந்த ஆமா பிரைஸ் கூட கூட டிமாண்ட் குறையுது, தொடர்பு இருக்குது, இல்ல பிரைஸ் குறைய குறைய டிமாண்ட் கூடுது, தொடர்பு இருக்குது அப்படின்னு அவர் கண்டுபிடிக்கிறார் இல்லையா? அதுதான் டிடியூசிங் த டெஸ்டபிள் ப்ரெடிக்ஷன்ஸ். அப்புறம் டெஸ்டிங் த வேலிடிட்டி ஆஃப் ப்ரெடிக்ஷன். அதை உறுதிப்படுத்தி அவர் உடனே அந்த ஃபார்முலாவை உலகுக்கு அறிவிச்சிடுறாரு. ஸோ தென் நம்மெல்லாம் படிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸ்பெசிபிக்கலி அண்ட் எக்கனாமிக் தியரி இஸ் த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட். என்ன விளைவு, என்ன வந்து அந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கு, வாட் காஸ்ட் டு ஹாவ் திஸ் எஃபெக்ட். ஓகே, காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் டூ ஆர் மோர் அப்சர்வ் ஃபேக்ட்ஸ் ஆஃப் ரியல் எக்கனாமிக் லைஃப். ரியல் எக்கனாமிக் லைஃப்ல டூ ஆர் மோர் அப்சர்வ் ஃபேக்ட்ஸ் எடுத்து காஸ் அண்ட் எஃபெக்டை அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை கண்டுபிடிச்சு அதை வந்து சிஸ்டமேட்டிக்கா டெஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கிறது. Scientific method of study to formulate economic theory involves observation of economic phenomena or events, collection and analysis of relevant data, and prediction of economic phenomena. இது ப்ராப்பரா அந்த ஒரு ப்ராப்பர் ஃபார்முலேட் டெம்ப்ளேட் யூஸ் பண்ணி அந்த ஸ்ட்ரக்சர், ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன், வாட் ஆர் த அசியூம்ஷன் வி ஆர் டூயிங், அந்த அசியூம்ஷன் படி டேட்டா கலெக்ட் பண்ணி டிடியூஸ் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி then we are declaring that this is the formula, this is the finding, and we discuss. Any questions are welcome. You can ask me questions through my WhatsApp if you know the WhatsApp number, or email, and I can come back to you, or I can use those questions if it is interesting in my next presentation also. I can do that. Okay, thank you. Wait and watch for announcement of interesting price-worthy online quiz programs. Please subscribe to our YouTube channel, Oli Academy, for receiving your video lectures presentation on accounting, IT, and business management studies. எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே. Thank you.